In this video, we are going to see about RL transient for DC circuit. Let us directly look into the topic. That is, before seeing the derivation of RL transient, we must know some terminologies. That is, terminologies related to transient response for a DC circuit. Okay, first one, the steady state. Steady state is from the name itself we can say it's a steady value. Okay, steady value without any transient. Therefore, it is a steady state condition. That is, the exact definition is the circuit having constant sources is said to be in steady state if the current and voltages do not change with time. Thus, circuits with current and voltages having constant amplitude and constant frequency, sinusoidal functions are also considered to be in a steady state condition. This means the amplitude and frequency of a sinusoidal signal never change in a steady state circuit. Okay, or a steady state circuit the amplitude and frequency won't get change. This is the exact definition of our steady state. And transient state. Transient state means there will be some transient in the response. Okay, there won't be any steady value. Okay, in a network containing energy storage elements with change in excitation, the current and voltages changes from one state to another state. Thus, the behavior of the voltage and current when it is changed from one state to another state, it will be denoted as transient state. Okay, அதாவது if there will be a presence of energy storage elements along with the change in excitation, change in input. Okay, then there will be a changes in a current and voltage from one state to another state. Okay, அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. But it is not like that in steady state. Steady stateல பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா, இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். பட் இந்த டிரான்சியன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் அ டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் லைக் திஸ். ஓகேவா, இப்போ ஒரு கிராஃப் இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் டிரான்சியன்ட். இப்போ இதே இதுனா ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா எப்படி இருக்கும். ஓகேவா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஓகேவா, அந்த வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்து இப்படி வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஸ்டெடி ஸ்டேட். மீனிங் ஆஃப் ஸ்டெடி ஸ்டேட். திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட். அண்ட் வி ஹவ் another one term that is transient time. The time taken for a circuit to change from one steady state to another steady state is called transient time. Okay, the next one is natural and forced responses. Natural and forced responses na onnu illa, but natural responses na which when we consider energy storing elements which is independent of source அப்படின்றதுனா then it will be natural response. ஓகேவா, independent of source அப்படின்னா current source or voltage source and depends upon the nature of the circuit. The response depends upon the nature of the circuit. இதே இது பார்த்தீங்கன்னா forced response அப்படின்னா the response is dependent. ஓகேவா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா dependent of the source, the energy storing element. அப்படி இருந்ததுன்னா that is called forced response. ஓகேவா, next we will directly see the derivation for RL transient, which is very important topic. That is let us consider an RL circuit shown in figure, which is connected to a battery, that is E, through a switch S. Okay, S ங்கிற ஒரு switchல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. Assume that the switch is closed at time t is equal to 0. Also assume that at the time of switching the current is 0. Okay, அதாவது வந்து நம்ம ரெண்டு அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து the switch is closed at time t is equal to 0 and we are assuming that at the time of switching the current is 0. Okay, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அசம்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, அதாவது ஆர்எல்க்கு வந்து நம்ம டிரான்சியன்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். சர்க்யூட் இருக்குது, ஸ்விட்ச் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து பேட்டரி ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பை அப்ளைங் KVL for the loop. That is, when we apply KVL to the above circuit, we are getting the expression like E is equal to ER plus EL. Okay, ERங்கிறது வந்து voltage across the resistor, ELங்கிறது வந்து voltage across the inductor. Okay, next voltage across the resistor ER is equal to IR, அதாவது drop. Okay, dropங்கிறது IR.
அதே மாதிரி வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் இஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ராப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி. அதாவது இண்டக்டன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எழுதுவோம் எல் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ஓகேவா, சேஞ்ச் இன் கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். நம்ம அதை தான் படித்தோம். நம்ம டிரான்சியன்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அண்ட் நேச்சுரல் அண்டு ஃபோர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம படித்தோம். அதில் வந்து நம்ம எனர்ஜி ஸ்டோரிங் எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னாலே வந்து தெர் வில் பி a சேஞ்ச் இன், ஓகே, சேஞ்ச் இன் கரண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இப்போ மாடிஃபை பண்ணலாம். ஓகேவா, இந்த இஆரையும் இஎல் வேல்யூ வந்து இயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வில் கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ப்ளஸ் எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து திஸ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம், அது லாஸ்ட்டில் நம்ம அப்ளைன் பண்ணது வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மேபி சால்வ்டு பை யூஸிங் அ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டெக்னிக். ஓகேவா, லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். For that we have to apply Laplace transform on both sides of the equation. R into I of s plus L into s into I of s minus I of 0 is equal to E by s. ஓகேவா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அசம்ஷன் எப்படி பண்ணியிருந்தோம்னா பிஃபோர் க்ளோசிங் த ஸ்விட்ச் இந்த கரண்ட் இஸ் I of 0 is equal to 0. ஓகேவா, கரண்ட் இஸ் 0 நம்ம அசீவ் பண்ணியிருந்தோம். therefore இந்த I of 0 is equal to 0 இனிஷியல் கண்டிஷனில். இப்போ ஈக்குவேஷன் 2 இந்த இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் 2 வந்து கேன் பி reduced to R into I of s plus L s into I of s is equal to E by s. ஓகேவா, அதாவது நம்ம இது எப்படி லேப்லாஸ் எடுக்கிறோம்னா ஐங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேரியபிள். ஓகேவா, ஆறுங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஆறு எல்லுங்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகேவா, இப்போ வந்து நம்ம ஆரை வந்து நீங்கள் ஆர் இன்ட்டு ஐ அப்படின்றீங்கன்னா ஐயை வந்து நீங்கள் வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா வில் கெட் ஐ ஆஃப் எஸ். ஓகேவா, ஆஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனாக கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்ல வந்து நீ எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி டிஃபரன்ஷியல் டேர்மாக இருக்குது. ஓகேவா, டிஃபரன்ஷியல் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா எஸ்ஸுங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து நம்ம சேர்ப்போம். ஓகேவா, எஸ் இன்ட்டு ஐ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஐ ஆஃப் 0. ஓகேவா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை எஸ். அதாவது இ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு இருக்கும். ஒன்றை வந்து நீங்கள் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by s. ஓகேவா, லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் வேல்யூ 1 அப்படின்னா 1 by s. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மாடிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து ரீரைட் பண்ணுறோம். ஐ ஆஃப் எஸ் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை எஸ். இதுலேருந்து அவர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஃபைண்ட் த கரண்ட், தட் இஸ் ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ எல். ஓகேவா, இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுலேருந்து வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சிம்பிளிஃபை. ஓகேவா, சிம்பிளிஃபை யூஸிங் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து சிம்பிளை பண்ண போகிறோம். அதாவது யூஸிங் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மேக்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்னா இப்போ வந்து ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம், ஏபி அப்படின்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வி ஆர் ஃபைண்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபி. ஓகேவா, இப்போ இந்த டேர்ம் தான் நம்ம வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைட். ஓகேவா, இ டிவைடட் பை எஸ் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அப்ளை பண்ணோம்னா இஃப் யூ டேக் எல்சிஎம் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும். டினாமினேட்டர் வந்து ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆயிரும். அதாவது இந்த டினாமினேட்டரும் இங்கே எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல் ப்ளஸ் பி இன்டூ எஸ்ன்னு கிடைக்கும். இப்போ வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஏ வேல்யூ அண்ட் பி வேல்யூ. ஓகேவா, ஃபார் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஏ வேல்யூ. ஃபார் தட் ஐ எம் டேக்கிங் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஹென்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் ஏ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர். ஓகேவா, இ பை ஆர் எனக்கு கிடைக்குது. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் 0 நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ ஈக்குவல் டு இ பை ஆர். அதே மாதிரி வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் பை எல் அப்படின்னு நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இஎல் டிவைடட் பை ஆர். ஓகேவா, மைனஸ் இஎல் இன்டூ டிவைடட் பை ஆர். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐ ஆஃப் எஸ், அதை நம்ம ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் லைக் திஸ். தட் இஸ் ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை ஆர் டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் இஎல் டிவைட் பை ஆர் ப்ளஸ் எஸ்எல் அப்படி கிடைக்கும். அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் எஸ் தானே. இது ஐ ஆஃப் எஸ்ங்கிற டேர்ம் தான் நம்ம இப்படி எடுத்துருக்கோம், பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எடுக்கிறோம். அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஏபி வேல்யூ. ஓகேவா, சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளை பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இ டிவைட் பை ஆரை வந்து ஆரை கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். அதேமாதிரி அது எல் டிவைட் பை ஆர்ன்னு இருக்கு. ஆரை இங்கே வந்து கீழே கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ கீழே கொண்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் இஎல் டிவைட் பை ஆர்எல். அதாவது எல்லை வந்து இந்த டேர்மில் வந்து காமனாக எடுக்கிறேன். இந்த எல்லை வந்து காமனாக எடுக்கிறேன். காமனாக எடுத்தேன்னா ஆர்எல் கிடைக்குது. எஸ் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை எல் அப்படின்னு கிடச்சிடும். ஓகேவா, ஆர் டிவைட் பை எல். நெக்ஸ்ட் வந்து இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை ஆர்எஸ் மைனஸ் இ டிவைட் பை ஆர் இன்டூ, ஏன்னா மேலே ஒரு எல் இருக்குது கீழே ஒரு எல் இருக்குது, அப்போ எல் கேன்சல் ஆயிடுது. அப்போ ஆர் இன்டூ எஸ் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை எல்.
இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது. தட் இஸ் I of s equal to E divided by Rs minus E divided by R into S plus R divided by L. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து now we have to take inverse Laplace transform on both sides. அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் சிம்பிளிஃபைங் த ஈக்குவேஷன் we are going for Laplace transform. Laplace transform வந்து கண்டுபிடிச்சு நம்ம Laplace transform I of s வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் கன்வெர்ட்டிங் த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் இன்டூ டைம் டொமைனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக we are going for இன்வெர்ஸ் Laplace transform. ஓகேவா? அதாவது I of sங்கிற டேர்ம் வந்து நம்ம I of t அப்படிங்கிறத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா Laplace inverse of I of s equal to E by Rங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? அதை காமனாக எடுத்துட்டோம். Laplace inverse of அப்போ E by R கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டோம்னா 1/s மட்டும் தான் இருக்கும். அதாவது இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இன்வெர்ஸ் Laplace transform எடுக்கிறோம். E by R மறுபடியும் E by R இருக்குது. E by R வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு. Laplace இன்வெர்ஸ் Laplace inverse of 1 divided by S plus R divided by L. ஓகேவா? அந்த மாதிரி கிடைக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து இன்வெர்ஸ் எடுங்க. இன்வெர்ஸ் Laplace எடுத்திங்கன்னா E divided by R, அதாவது 1/s இன்வெர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, அதனால் 1. ஓகே, இது ஒன்று தான். இப்போ மைனஸ் E by R, இதோட லேப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸ் லேப்லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா E பவர் மைனஸ் R divided by L t. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது? I of t equal to E divided by R. அது E by Rங்கிறது வந்து காமன், அதனால் காமன் எடுத்துட்டேன். 1 மைனஸ் E பவர் மைனஸ் R divided by L இன்டூ t இப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்குது, விச் இஸ் இன் டைம் டொமைன். ஓகேவா? இது எப்படி இதுக்கு நம்ம கிராஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இதோட மீனிங் தான், இந்த I of t யோட மீனிங் வந்து இதுதான். I of t வர்சஸ் t வந்து நான் வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த கரண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் எக்ஸ்பொனென்ஷியலி. ஓகேவா? எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக வந்து கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அதை தான் சொல்கிறோம். இந்த கரண்ட் இஸ் செட் டு ரைஸ் எக்ஸ்பொனென்ஷியலி. இந்த ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் மே பி obtained by substituting t is equal to infinity in the equation for I of t. ஓகேவா? இந்த I of t ல வந்து இந்த I of t எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குல்ல, இந்த ஈக்குவேஷன் 3ல இதில் வந்து t is equal to infinity நம்ம வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா we'll get the final value of the current. ஓகேவா? ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் வந்து t is equal to infinity நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா, இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணால் என்ன வரும்? இதில் வந்து இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. இப்போ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா 0 வந்துடும். ஓகேவா? e பவர் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது 0. இப்போ E by R மட்டும் தான் இருக்கும். I of t is equal to E by R. I of t is equal to E by R இந்த மாதிரி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு the graph shows the, நம்ம ப்ரீவியஸில் இந்த கிராஃப் பார்த்தோம்ல, shows the transition period during which the current varies from 0 to the steady state value. ஓகேவா? To determine the current at any time t1 after the switch has been closed, we have to substitute t is equal to t1 in the equation. ஓகேவா? அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அதாவது இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி, ரெஸ்பான்ஸ் வந்து 0லேருந்து ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து போகுது. நம்ம வந்து ஒரு டைம் t1 எடுத்துவாங்க. ஓகேவா? இந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? டோட்டல் வேல்யூவில் வந்து இந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ கிடைக்குது, அந்த டிரான்சிஷனை வந்து நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அந்த டிரான்சிஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு we are assuming t is equal to t1 இந்த I of t எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? அதேமாதிரி வந்து பிஃபோர் தட் we have to consider t is equal to tau is equal to L divided by R. L divided by Rங்கிறது வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். I of t is equal to t is equal to L divided by R. ஓகேவா? அப்போ E by R is equal into I of t எக்ஸ்பிரஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். 1 மைனஸ் E பவர் மைனஸ் R divided by L into L divided by R. அதாவது t பதில் நான் வந்து L divided by R சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேன். அப்போ L கேன்சல் ஆயிரும், R கேன்சல் ஆயிரும். E பவர் மைனஸ் 1 அப்படின்னா 0.3678. இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ எம் கெட்டிங் 0.632 into E by R. அதாவது 63.2% ஆஃப் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் வேல்யூ. அப்போ நம்ம இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வருது, இந்த இடத்துல வந்து என்ன 63.2 வேல்யூ ஆஃப் E by R. ஓகேவா? இன்டூ E by R. அதுதான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஃபைனல் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? Therefore, the time constant of an RL series circuit is defined as the time during which the current increases to 63.2% of its steady state value. இதான் வந்து டெஃபினிஷன். ஓகேவா? கொஸ்டின் வந்து டிரைவ் அப்படின்னு போட்டு டிரைவ் த RL series circuit அப்படிங்கிற மாதிரி டேரெக்டாக வந்து, அதாவது RL series டிரான்சியன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா ஃபைண்ட் கரண்ட் அப்படின்னாலுமே யூ ஹேவ் டு டிரைவ் என்டையர் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? என்டையர் டெரிவேஷன் வந்து யூ ஹேவ் டு டிரைவ்.
நெக்ஸ்ட் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் ஓகேவா, டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஆர் அண்டு எல் இன்ன ஆர்எல் டிரான்சியன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்கலாம் ஓகேவா. அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிரைவ் பண்ணணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா இஆர் இன்டூ ஆர், ஐ இன்ட்டு ஆர் ஓகேவா, ஐ இன்ட்டு ஆர். இப்போ இதில் வந்து ஐயோட வேல்யூ வந்து ஐஆஃப்டி எக்ஸ்பிரஷன் வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இ/ஆர் 1 - e⁻r/L இன்டூ டி இன்டூ ஆர் ஓகேவா. இந்த ஆர் கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் ஆனால் திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா, டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ். அதேமாதிரி டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர், அதாவது டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் அண்ட் இண்டக்டர் அப்படின்ட்டு ஆர்எல்ல கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலே வந்து டேரெக்டாக ஆர்எல்னு கொடுக்காம ஃபைண்ட் த டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அண்டு இண்டக்டர் எல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா தட் இட் மீன்ஸ் டிரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஆர்எல் டிரான்சியன் ஓகேவா. அதேமாதிரி இஎல்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்டூ டிஐ/டிடி அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஐயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. ஐஆஃப்டி வேல்யூ இ/ஆர் 1 - e⁻r/L இன்டூ டி இந்த மாதிரி கிடச்சிருது. இப்போ இ/ஆருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துருங்க. இப்போ இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இ/ஆர் இன்டூ எல். இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது 0 ஆயிரும் ஓகேவா. இது வந்து 0 ஆயிரும் கான்ஸ்டன்ட்டு. மைனஸ் e⁻x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e⁻x, அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற டேர்மில் நம்மளுக்கு -r/L இன்டூ டி இருக்குது. அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா -r/L இந்த மாதிரி கிடைக்குது. அப்போ இஎல் ஈக்குவல் டு இ இன்டூ e⁻−RL -r/L இன்டூ டி ஓகேவா. இதான் வந்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டிரான்சியன்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இன்னொரு கேஸ் இருக்குது ஓகேவா. இன்னொரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் டிகே டிரான்சியன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து அங்கே வந்து கரண்ட் வந்து 0ன்னு எடுத்துட்டோம் ஓகேவா. இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து E/Rன்னு எடுக்கிறோம் ஓகேவா. அதாவது சுவிட்சோட பொசிஷனை வந்து சப்போஸ் எலிமினேட்டிங் த சோர்ஸ், எலிமினேட்டிங் த பேட்ரி, அதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட்டிங் த பேட்ரி அப்படின்னு பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி வருது, அப்போ வந்து கரண்ட் வில் பி ப்ரெசன்ட் ஓகேவா. கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு E/R நம்ம எடுப்போம் ஓகேவா. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் சர்க்யூட் ஷோன் இன் த ஃபிகர், the switch S is previously in position 1 and has been there will be a steady state condition are reached. அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து ஸ்விட்ச் வந்து பொசிஷன் 1ல் இருந்துச்சு அப்படி தானே, இந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சு. இந்த பொசிஷனில் எப்படி இருந்துச்சு, the current then flowing is I is equal to E/R. At t is equal to 0, the switch is turned to position 2 which removes the source and puts the short circuit in the RL series branch. அதாவது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்விட்சை வந்து பொசிஷன் 2 கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆயிரும், நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஆயிரும். அப்படி ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பேட்டரி வந்து என்ன ஆயிரும், எலிமினேட் ஆயிரும், ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிரும். there will be a short circuit in the RL series. RL series வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஓகேவா. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க, I is equal to E/R ஓகேவா. E/Rங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கண்டிஷனில் ஓகேவா. இந்த கேஸில் வந்து I is equal to E/R. there we have assumed I is equal to 0 ஓகேவா. இப்போ வந்து நம்ம அதே மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். அப்ளைங் KVL 0 அங்கே வந்து E வரும் ஓகேவா. அங்கே E இருந்ததுனால போட்டோம், இங்கே வந்து E வந்து எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ 0 is equal to I into R plus L into di/dt when the switch S is in position 2 ஓகேவா. பொசிஷன் 2ல் இருக்கும்போது தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து this equation is to be solved subject to the initial condition, that is I of 0 is equal to அங்கே வந்து 0ன்னு எடுத்தோம் ஓகேவா. அசம்ஷன் அப்படி இருந்ததுனால 0ன்னு எடுத்தோம். இங்கே வந்து I of 0 is equal to E/R, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா. E/R இங்கே நம்ம எடுப்போம். எதுக்குன்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொசிஷன் சுவிட்சோட பொசிஷனும் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அங்கே வந்து சுவிட்சோட பொசிஷன் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட்டும் ஆகாது, இங்கே வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது. திஸ் இஸ் த டிகேயிங் கேஸ் ஓகேவா, டிகே கேஸ். இதில் வந்து அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீஜர். லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் I of S equal to E/R 1/S plus R/L அப்படின்னு வந்துடுது ஓகேவா. இந்த மாதிரி வந்து I of S கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து மறுபடியும் இன்வெர்ஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், I of t கண்டுபிடிக்கணும். I of t is equal to E/R e⁻−R/L into t, அதாவது 1 - வராது ஓகேவா. இங்கே வந்து டேரெக்டாக வெறும் e⁻−R/L into t வருது. The exponential decay of a current in an RL circuit is shown in the figure. இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபிகரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா, ஹியர் வந்து எப்படி இந்த கரண்ட் வந்து அதாவது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா. இட் இஸ் டிகேயிங், அதான் வந்து சொல்கிறாங்க டிகே ஆகுது. அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஒரு வேல்யூ நான் T1ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அங்கே மாதிரி ஓகேவா. எடுத்தேன்னா ஹியர் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ஹவ் டு ஃபைன். அதை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அட் டைம்
t is equal to L by R seconds. அதாவது tங்கிறது அதே மாதிரி தான் L by Rங்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். I of t is equal to e by R e per minus 1, that is 0.368. இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு என்ன வேல்யூ வருது, that is 36.8 e by R. ஓகேவா, இதான் வந்து எனக்கு இங்கே வேல்யூ கிடைக்குது, which is the decaying value. ஓகேவா, that is for the decaying case like this, the time constant is defined as the time required to reach 36.8% of the initial value. ஓகேவா, அதாவது கொஸ்டின் வந்து கேர்ஃபுல்லாக அதே மாதிரி ரீட் பண்ணுங்கள். டிகேயிங் கேட்டிருக்காங்களா, என்ன கேஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கணும். ஓகேவா, சப்போஸ் டிகேயிங் கேட்டிருந்தாங்கன்னா we have to derive this expression also. நம்ம செகண்டாக பார்த்த expression also. ஓகேவா, this is about RL transient and it is a short introduction about transient response of the DC circuit also. Okay, thank you.